को फॉलो करेगा आपको या नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो वंचन मुक्तारो, सव्वपावपणासनो, सौवपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सवेशें, पद्मं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। तो हरिदादा, सच्चिदानंद बिहारी दादा। ओके जय सच्चिदानंद, कश्यप भाई, कश्यप भाई, जय कश्यप सच्चिदानंद। आज मैं डेली प्रेयर ओके। बोलूं। के दर्शन दर्शन डेली प्रेयर बोलिए। सूरत पहुंची जाओ। हाँ, हे दादा नहीं तो 3 भगवान, दिवस से आप सीधे मुझे ऐसी मुंबई शक्ति पहुंची प्रदान जाओ। करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन यानी मेरे ध्येय में सत्संग सॉरी हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मेरे ध्येय यानी पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं कुसंग से बुरी सोबत से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं खुद के स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसा मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिद। आपने बहुत बहुत फास्ट बोला, आपको क्या बोला मालूम पड़ा आपको? रवि दादा मैं पढ़ाई की प्रेयर बोलूं। आपको क्या क्या प्रेयर किया मालूम पड़ा आपको? दरअसल हाँ, इतना फास्ट नहीं बोलने का, वो एक एक क्या बोलते हैं वो समझने का, एक एक शब्द। ओके देवम, हाँ। स्टडी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सबको तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। आप ऐसी शक्ति हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपने क्या प्रार्थना किया मालूम पड़ा आपको? हाँ, कि मुझे पढ़ने के जो आवरण है ऊपर के वो टूट जाए और मैं अपनी पढ़ाई सिंसियरली करूँ। वेरी गुड। ओके, तो बुलाए आप, प्रार्थना बुलाइए आप। मैं बोलाऊं? नहीं, देवम कल देव जोर से बुलाइए। हाँ, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। बिहारी दादा थोड़ा उनका
एक्सपीरियंस सुनेगा। आज तो अभी किसी का पढ़ाई चलता है, किसी का एग्जाम चलता है, किसी का पढ़ाई नहीं चलता है। तो इसमें आज का दिन दादा को कितने याद किया, आपका सत्साधन में, और त्रिमंत्र कितने दफा बोला, सत्साधन कितने दफा, और दूसरा प्रेयर कितने दफा बोला। ओके ओके तस्वीर दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने दादा भगवान को 11 टाइम्स याद किया था प्रार्थना के रूप में। खाने से पहले 2 बार प्रार्थना की थी। 9 कलम 2 बार ही की थी, 1 बार रह गई थी। और पढ़ाई की प्रार्थना 5 टाइम्स की थी। और ये जो हमारी डेली प्रेयर है वो 3 टाइम्स। ओके वेरी गुड। आप चरण विधि करती है? हाँ, ओके इतना दीदी। कभी कभी के डेली। कभी कभी। वो अच्छा पिक्चर है, कभी कभी। हाँ कभी कभी मुश्किल में पड़ जाएंगे। गीता दीदी। जय सच्चिदानंद। मैंने आज दादा भगवान को 10 टाइम्स याद किया था और सारे सत्साधन आज किए थे। और खाने से पहले 2 बार प्रेयर की थी और पढ़ाई से पहले सारी दफा प्रेयर की थी। ओके, और चरण विधि? चरण विधि की थी। ओह क्या बात है। ओके वेरी गुड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप दोनों के लिए। अब बाजूवारी ने तो पूछो करी दी एड़े। बाजूवारी ने पूछो कि एड़े करी दी। गीता दीदी आपने किया? गीताश्री दीदी ने किया? हाँ आज किया था दोनों ने। तो वो कभी कभी है, वो दूसरी वाली बोली रेगुलरली करती है। बराबर। आपकी ये हिता थोड़ी सिंसियर लगती है मेरे को, बहुत सिंसियर लगती है। खुशी दीदी? ओ विधि दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने दादा को 15 टाइम्स याद किया था। मैंने 9 कलम 2 बार किए है और सत्साधन भी मैंने किए हैं और त्रिमंत्र मैंने 15 टाइम्स किए हैं और चरण विधि भी की है। चरण विधि की है। खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। मैंने 5 और मैंने आवाज नहीं आती है खुशी। जय सच्चिदानंद। आ रही है आवाज? आ रही। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मैंने आज त्रिमंत्र किए थे 5 बार और मैंने सत्साधन आज नहीं किए। ओके दर्शन। जय सच्चिदानंद। मैंने आज 5 बार त्रिमंत्र किया था और मैंने सत्साधन आज की थी। एवं जय सच्चिदानंद। आज मैंने सत्साधन नहीं किया था और डेली प्रेयर मैंने 2 बार बोली थी। प्रहर। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने त्रिमंत्र 5 बार किया था और 9 कलम 2 बार। और आज मोनिका मैंने दी। मम्मी का हम नहीं दुखाया। वेरी गुड। मोनिका दीदी। आज मैंने त्रिमंत्र 5 टाइम्स की थी और सत्साधन मैंने 2 टाइम्स की थी और 9 कलम भी मैंने 2 बार की। त्रिमंत्र 5 टाइम्स की थी। ओके। करिश्मा। हाँ, आज मैंने मम्मी की मदद की थी। और आप त्रिमंत्र बोलती है? हाँ, कितनी दफा बोला आज? 3 टाइम। ओके, और 9 कलम? 10। ओके, वो आपका रिपोर्ट में ऐड करो। ओके, त्रिमंत्र 9 कलम। ओके एवरी डे। खुशी? हाँ, मैंने सत्साधन 2 बार किए हैं। डेली प्रेयर मैंने 3 बार किए हैं और त्रिमंत्र 4 टाइम्स किए हैं। ओके, कोई स्टडी की प्रेयर को सब भूल गया ऐसा लगता है। फिर मैंने आज 2 बार की थी। आप बोला तो नहीं? हाँ, भूल गया। 2 ही दफा पढ़ा? कितना सब्जेक्ट है हाँ, स्कूल में? 6 सब्जेक्ट्स। तो 6 सब्जेक्ट, तो 6 नहीं होना मांगता है, प्लस होमवर्क प्लस ट्यूशन। हाँ, 8 आज 8 9 स्कूल गया था। 8 9 होना मांगता है। और ये हाँ, हिता दीदी का कितना सब्जेक्ट होता है कॉलेज में?
5 सब्जेक्ट्स होते हैं। ओनली 5, ओके। फिर जय सच्चिदानंद, आज मैंने त्रिमंत्र 5 टाइम्स किए थे और मैं सत्साधन भूल गई थी और आज मैंने मम्मी का अहम दबाया। और आपको दीपक दादा ने कल बोला ऐसे किया? हाँ, आज मैं दोपहर को नहीं सोई थी और मुझे जो होमवर्क इंग्लिश की नोटबुक जो कंप्लीट करनी थी वो मैं आज कर रही थी, फिर मैं ट्यूशन को गई थी। ओके, तो अभी टाइम मिल गया ना? हाँ दादा, पर फिर भी आज मुझे आलस हुई पढ़ाई में। तो मम्मी के साथ क्या हुआ था आज? आज मम्मी ने कहा था कि थोड़ी देर मुझे थोड़ी देर मदद करो, पर फिर भी मुझे आलस आ गई थी, मुझे नहीं करना था, फिर भी मैंने किया थोड़ा। और तो एक काम करना, कल मम्मी जब खाने बुलाएगा ना तो बोला मम्मी खाने का नहीं आलस आती। ओके, उधर एक्सपेरिमेंट करो क्या होता है, करेंगे? हाँ दादा। हाँ? हाँ। जब बहुत भूख लगी तब बोलना मम्मी आलस आती है। आज वही हुआ था, बहुत भूख लग रही थी और मम्मी खाना बना रही थी और आलस भी आ रही थी। तो मम्मी इम्पोर्टेंट कि आलस इम्पोर्टेंट? मम्मी इम्पोर्टेंट है। नहीं, ऐसा नहीं लगता है हमको। जी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने 5 टाइम्स त्रिमंत्र किया है। सत्साधन में मैंने एक बार ही 9 कलम किया है और नमस्कार विधि नहीं की है। और फिर पढ़ाई और डेली प्रेयर 2 टाइम्स किए थे। और आज मुझे लालच आ गई थी। जागृति और तीर्थ। हाँ मैंने आज सारे सत्साधन किए थे और मैंने त्रिमंत्र 5 टाइम किया था। जागृति। जय सच्चिदानंद, आज हम 5 बार त्रिमंत्र बोला था और शाम को भी बोलते हैं 5 बार त्रिमंत्र। और 9 कलम आ गया अभी? थोड़ा थोड़ा आया है। थोड़ा थोड़ा नहीं चलेगा, बाय फ्राइडे पूरा आपको बोलना पड़ेगा। ओके ओके। आरुष, आरुष आरुष कश्यप, कश्यप भाई। ओके। जय सच्चिदानंद। मैंने आज त्रिमंत्र 7 टाइम्स किया था। मैंने 9 कलम में भी की थी, पूरा सत्साधन किया था। मैंने आज डेली प्रेयर भी किया था 2 टाइम्स और स्टडी प्रेयर भी किया था 4 टाइम्स। अच्छा, रिपोर्ट में ये सब लिखने का? ओके। हाँ, और खाने के पहले भी मैंने प्रेयर की थी। ओके देवम, आरुष, ये सब रिपोर्ट में लिखने का है। ओके। और अभी मैंने आई डोंट नो, मैंने सब सुना क्या नहीं, पर प्रेयर स्टडी की प्रेयर बहुत कम करते हो एनीवे। और अभी दादा का महत्व कम हो गया है तो सिंसियरिटी कैसे होएगा? दीपक दादा आप बोलिए, बाद में बिहारी दादा बोलेंगे। देखो, पहले तो ये है कि आप एक्टिविटी करते कि नहीं करते। बच्चे तो कितने स्फूर्तिले होते हैं, वो एक जगह पे बैठते नहीं है, एकदम एक्टिव होते हैं। तो आप में ये आलस कहाँ से आ जाती है? हीर 8 घंटा नहीं सोई थी? सोई थी मैं। 8 घंटा सोने के बाद तो कैसे सो सकते हैं? कैसे आलस आ सकती है? नहीं सोती। फिर भी थोड़ी एक्टिविटी रखना है, ऐसा कुछ भी 10-15 मिनट, हाफ एन आवर को हेल्प करने का। हाँ, ये एक्टिविटी बहुत जरूरी है। ऐसा आलस तो नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसा चाहे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है आपको। तो 8 घंटे सोने के बाद तो कैसे सोना होता है वापस? खाना ज्यादा खाते नहीं, बच्चे को तो ऐसा होता नहीं, वो तो ज्यादा खा के भी खेलते रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो कल नहीं खाने वाले, कल उसको आलस आने वाली है। दादा के विधि में थोड़ा निश्चय करो, और जहाँ चूक जाते हैं वहां प्रतिक्रमण हृदय से रखो, वो फिर ये बराबर होगा और वो रेगुलरिटी अच्छी होगी। जय सच्चिदानंद।
बिहारी चाचा अरे सर, बिहारी चाचा हम्म हाँ बिहारी दादा आप बोलिए अभी आपका इम्पोर्टेंस क्या होता है रेगुलर हाँ। विधि नहीं करने का। आप तो कॉलेज में पढ़ते थे तो आप मस्ती करते थे कि दादा का तरफ ध्यान रखते थे आप? दादा के सत्संग में ध्यान ज्यादा था और मस्ती भी करते थे। बच्चों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये विधि करने से हमारे भीतर शक्ति प्रकट होती है। ये जो हम त्रिमंत्र बोलते हैं, नमस्कार विधि बोलते हैं, सब विधियां करते हैं, तो ये विधि करने से देवी देवता हमारे पर राजी रहते हैं। अभी पढ़ाई के लिए शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको सबको चाहिए ना? हाँ हाँ, तो ये विधि करने से शक्ति मिलेगी। सभी देवी देवताओं के पास से हमको ये शक्ति मिलेगी और हमारा जो परम विनय का जो गुण है, वो परम विनय का गुण भी प्रकट होता जाएगा और आलस आ जाती है तो दिन में थोड़ा कुछ खेलने का, रखने का या एक्सरसाइज करने की या वॉकिंग करने का थोड़ा टाइम रखने का, 10-15 मिनट, बराबर? हाँ फिर हाँ दादा। हाँ, तो वो थोड़ा चलने का या एक्सरसाइज ऐसा कुछ रखने का, तो आलस निकल जावे, बराबर? दादा मैं कई बार जब ऑनलाइन था मैं सुबह 6 बजे उठकर एक्सरसाइज कर रही थी, पर अब स्कूल हो गया तो टाइमिंग भी बहुत जल्दी हो गई, तो फिर मैनेज नहीं होता एक्सरसाइज का भी, स्टडीज तो मैनेज हो जाती है। तो कभी भी आप कर सकती है एक्सरसाइज, वॉकिंग भी कर सकती है, दोपहर को, शाम को, जब भी आपको लगे, बराबर? अगर मॉर्निंग में होता है तो बहुत अच्छा है, अगर मॉर्निंग में नहीं हो सकता है तो आप कभी भी टाइम कर निकाल के 15 मिनट 20 मिनट फास्ट चलने का या एक्सरसाइज करने का। अरे वो रस्सी कूदते हैं ना, रस्सी, वो अच्छी रस्सी। एक्सरसाइज है। हाँ, वो तो बच्चे लोगों को तो बहुत फास्ट करते हो, डबल भी करते हैं, ट्रिपल भी करते हैं। तो वो करने से शरीर चार्ज हो जाता है, जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं ना, मोबाइल चार्ज करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर हम मोबाइल चार्ज नहीं करते तो फिर वो भी आलसी हो जाता है। मोबाइल को चार्ज नहीं करेगा तो वो आलसी हो जाएगी, कुछ काम नहीं करेगा। तो ये हमारा जो मानव रूपी ये मोबाइल है, इससे हमें काम लेने का है, इसलिए उसका चार्जिंग भी चाहिए। तो ये विधि है, एक्सरसाइज है वगैरह, ये शरीर रूपी जो मोबाइल है, ये इसके लिए वो चार्जिंग है। तो ये कभी भी टाइम निकाल के कर देने का है। रात को भी अगर थोड़ा वॉकिंग कर ले तो भी चलेगा, कभी भी। समझे सब लोग? हाँ, नहीं तो खेलने का टाइम रखने का, आधा घंटा या घंटा, कुछ भी खेलने का, तो किसी भी तरह एडजस्ट कर लेने से हमारा ये शरीर रूपी मोबाइल चार्ज होता है और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। क्योंकि हमको शक्ति चाहिए, पढ़ना भी है, एक्सरसाइज भी करनी है, मम्मी को हेल्प भी करनी है, तो ये सभी काम करने के लिए शक्ति तो चाहिए ना हीर? हाँ, तो ये शक्ति मिल जाएगी, बराबर? हाँ, और किसी को कुछ प्रश्न है? और एक दादा मुझे ही एक है। एक मिनट बाद में। तो अभी अपना सूर्य नमस्कार, आज बिहारी दादा ने बोला कुछ भी एक्सरसाइज करें, सूर्य नमस्कार किसको आता है? मुझे आता है। फिर आपको आता है तो वो भी कर सकता है। उसको कितना टाइम लगता है? एक सूर्य नमस्कार में कितना टाइम लगता है? तो 1-2 मिनट ही लगता है। अच्छा, और अच्छी तरह से उसमें फुल बॉडी स्ट्रेचिंग होती है,
तो वो हमें हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। कई बार मेरे टीचर भी मुझे कहते हैं, हमारी क्लास जो होती है उसे कहते हैं कि हमें सूर्य नमस्कार करें तो वो ज्यादा अच्छा है। तो वो जिसको नहीं आता करने का और एवरीडे करने का, ओके। सबको किसको नहीं आता है सूर्य नमस्कार? वो सबको आता है। दरअसल आपको सीखने का, वो अच्छी तरह सीखने का। हमें नहीं हाँ जो सूर्य नमस्कार में ब्रीदिंग इन एंड आउट बहुत इंपॉर्टेंट, यू मस्ट लर्न प्रॉपर्ली, ओके। यस जागृति बेटे आप बड़े होकर सीख लेना, ओके अभी तो आपको खेलना है। ओके ही आप बोलिए। हाँ, मुझे ये डाउट था कि मैं कई बार हॉरर वाली फिल्म देखती हूँ तो मुझे वो डर लग जाता है कि सच में भूत आ गया, क्योंकि मुझे पता है कि भूत जैसा कुछ होता ही नहीं है, फिर भी मुझे अंधेरे से कई बार डर लगता है, भूत से भी डर लगता है, और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ही भूत ना आ गया हो। हाँ, तो पहले तो ये बात है कि जब हम सीरियल देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो अंदर से हमको क्लियर रखने का है कि ये पर्दे के ऊपर है, बाहर नहीं आएगा, बराबर। हाँ दादा। लेकिन हीर को सब देखकर फिर डर घुस जाता है, तो डर घुस जाता है तो फिर थोड़ा तकलीफ रहती है। लेकिन सिद्धांत ये भी समझना है कि जितने भी नाम है वो सभी चीज है, भूत है, प्रेत है, डाकण है, जितने भी नाम है ना, मतलब वो सभी चीज है, हमको मिले या ना मिले, नाम है इसका मतलब तो उसका अस्तित्व है। लेकिन सभी को वो मिलते नहीं है। जिसके साथ उसका राग द्वेष का हिसाब होता है, जबरदस्त राग द्वेष का हिसाब होता है, उनको ही वो रूबरू मिलते हैं, समझी? हाँ कुछ दादा। नहीं है, ऐसा नहीं है, इस जगत में सब कुछ है, जितना भी नाम है वो सभी आइटम है, वो सभी जीव है। लेकिन हमको चैलेंज नहीं करने की है, उनको सबको नमस्कार करने का है। क्या करने का है? नमस्कार। जब भी डर लगे तब भी उसका चेहरा याद करके नमस्कार करने का। उसके अंदर भगवान तो है कि नहीं है? है। हाँ, पर फिर भी उसका मुंह देखती हूँ तो मुझे ही डर लग जाता है, कई बार आंखें बंद करती हूँ तो वही चीज मेरे सामने आ जाती है। तो वो आएगी ना, क्योंकि आपको डर लगता है तो वो भयानक भी होता है ना। हाँ। वो चेहरा भी उसका भयानक बताएगा, डरावना बताएंगे, तो डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन भीतर से मैं दादा भगवान की भक्त हूँ और त्रिमंत्र बोलती हूँ। जब भी डर लगे त्रिमंत्र बोलने का है। क्या करने का है? त्रिमंत्र बोलना। हाँ, त्रिमंत्र जो त्रिमंत्र है वो संसार के सभी विघ्न दूर करने वाला है। जो हीर को डर लगता है तो वो भी एक विघ्न है ना। हाँ। तो वो विघ्न दूर हो जाता है, समझे? हाँ दादा। बिहारी आनंद जी, हाँ, ये 18 साल के नीचे ऐसा हॉरर पिक्चर देख सकते हैं? अगर देखने की हिम्मत है तो देख सकते हैं। गलत गलत, हाँ यारी दादा, हाँ, नहीं देख सकते। मैंने भी थोड़े हॉरर पिक्चर्स देखे हैं, पहले डर भी लगता था, अब भाग गया है डर, अब डर हाँ, भाग गया है, अब डर नहीं भाग डर जाता है। देखो, बिहारी दादा 18 साल के अंदर में अगर ऐसा कुछ भी देखेंगे तो आपको बहुत गहरी मानसिक चोट पहुंच सकती है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हाँ अकेले गाड़ी में हाँ। जाते हैं, वो वहां जाते नहीं है और ये सब करते हैं। जरा सोचो। मतलब मीन्स भूत हमें हार्म कर सकते हैं? अरे वो छोड़ो, यू आर नॉट 18, अंडर 18 यू आर नॉट सपोज टू सी ये मूवीज, समझ गए?
हाँ हाँ तो आप उसके लिए सीरियल कुछ देखते हैं भी या कर मूवी सकते हैं। देखते हैं? नहीं, हॉलीवुड मूवीज में मैं कई बार चेंज करती हूँ तो मैं देखती हूँ। तो वो टाइम मिलता है आपको और मम्मी को हेल्प करने का टाइम नहीं मिलता है? मैंने कल किया था पर पता नहीं आज कैसा आलस आ गया। मैं हर बार मम्मी कहती है तो मैं करती हूँ, पर इस बार नहीं। आलस आ गया। और मूवी देख के क्या हो मालूम क्या पड़ता है, मेमोरी डिक्रीज होता है, वो आपके पुत्र ने बताया नहीं है? हाँ, बताया था दादा ने। तो आप बड़ी होके मेमोरी लॉस करने का है, नहीं, पावरफुल करना है। तो जजमेंट करना पड़ता है ना। पर मैं वो हॉरर मूवीज बहुत कम देखती हूँ, बहुत रेयर देखती हूँ, पर अगर आता है तो भी मैं चेंज कर देती हूँ। पर वो टाइम है, कई बार अमुक दिन आ जाते टाइम हैं तो दिमाग में बैठ जाते हैं। टाइम है तो दूसरा बहुत अच्छा देखने का होता है। डिस्कवरी चैनल में देखो कुछ, ऐसे कुछ करो, ये मत मत करो ये। और आज विधि दीदी आपको शंका क्यों आई थी? हाँ, वो सुबह में मतलब मैं पेपर देने जा रही थी तो मतलब मुझे डर लग रहा था कि पेपर हार्ड निकला तो मुझे नहीं आया तो मैं भूल गई, अब मैं क्या करूंगी इसलिए। दादा ये बिहारी आनंद जी, ये हाँ सब ये डरपोक बिल्ली जैसे ये क्या करते हैं ये लोग? अगर हमने पढ़ाई की तो फिर डरने का क्या है, जो भी होगा हम देख लेंगे। अच्छी तरह से तैयारी तो की है ना विधि? हाँ, की है। हाँ, अच्छी तरह से तैयारी की है तो फिर डरने का क्या। हाँ अगर मतलब डर अंदर खड़ा भी हो जाए तो बोलने का है कि वारस हो दादा ना, हाँ रे सिंह ना संतान ने। ये हमारे भीतर जो है प्रकृति रूपी जो सियाड़ है हम्म, और जो शुद्धात्मा है वो शेर है। हम्म, तो जब भी ये प्रकृति हमको डराती है, जबकि ये प्रकृति हमको भय दिखाती है, तकलीफ दिखाती है, तो उसके सामने ये बोलने का है, हम्म। रे सिंह ना संतान ने सियाड़ सु करी सके। नहीं, बिहारी आनंद वो पढ़ाई में चोरी की होगी इसीलिए। नहीं तो हाँ जिसने चोरी नहीं की वो किसी से भी, वो भगवान से भी डरते नहीं है। हाँ, आपके जैसे। मैं तो बिल्कुल नहीं डरता एग्जाम में कभी भी। जब पढ़ाई फुल नहीं करता तब रोता भी था, हाँ पढ़ाई नहीं करता तब रोता था, ड्रामा सब नाटक करता था। लेकिन जब पढ़ाई शुरू की तो कभी टेंशन नहीं, कभी भी नहीं, एवर बराबर, रेडी। ऐसा ही होना चाहिए। विधि समझ में आया? हाँ, समझ में आया। गीता दीदी आपका क्या एक्सपीरियंस है एग्जाम के जाके पहला? मुझे डर नहीं लगता है, मुझे डर लगता है कि नहीं तैयारी लगता की है? होती है बहुत इसलिए तैयारी डर। की होती है ना, हाँ। तैयारी फुल है तो फिर डरने का क्या। आप कॉन्फिडेंस से जाती है? हाँ। बच्चे लोग सबने सुना, क्योंकि वो गीता दीदी बहुत सिंसियर है पढ़ने में, पोलम पोल नहीं चलता है। हाँ, गीता दीदी आप स्ट्रिक है कि आपका मम्मी स्ट्रिक है? अरे क्या बोलते हैं रजनी दादा, ये हाँ, लोग स्कूल में भी पढ़ाई करने जाते हैं, ट्यूशन में भी जाते हैं, और फिर भी डरते हैं। ये मेरी तो समझ में नहीं आता है क्या करते हैं। तो आपने बताया पोलम पोल होगा किधर। हाँ, समथिंग रॉन्ग समवेयर। अच्छा, बच्चे लोग को अच्छा तो ये स्टडी का प्रेयर और ये दिया है। सत साधन करते हैं, प्रेयर करते हैं, कहाँ जाती है सब प्रेयर वगैरह सब। और बच्चे लोग सिंसियरिटी में सब आ जाता है। If you are sincere, then you are okay. Then you are दादा भगवान। तो वो जरा ख्याल रखना। ओके, हिता दीजिए, हमने क्वेश्चन आप जवाब नहीं दिया। आप खुद पे स्ट्रिक है कि मम्मी स्ट्रिक है आपके पे? पहले मम्मी स्ट्रिक्ट थी इसलिए मैं पढ़ाई करती थी, लेकिन अब तो पढ़ाई इतनी है कि खुद ही स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो मम्मी छोड़ दिया आपने?
हाँ मम्मी नहीं बोलती है। ओह वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। देखो ऐसे होना मांगता है सबको। ओके ओके, आज कौन समरी करेगा, क्या आज बात किया? ओके हियर। हमें जब भी कभी भी आलस्य होता है तो हमें उससे हमें निकालने के लिए कसरत या कोई भी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे हम एक्टिव रहेंगे, और हमें हमेशा स्फूर्ति रहना चाहिए जिससे हम कोई भी काम अच्छे से कर सके। हमें इसलिए दादा को भी याद करना चाहिए कि हमें शक्ति मिले और हम कोई भी काम अच्छे से कर सके। और हमें जब भी कोई डर लगे तो हमें त्रिमंत्र बोलना चाहिए, और उसी चीज को जब भी डर लगे तो उससे हमें नमस्कार करके कहना चाहिए कि हमें उसे नमस्कार करके कहना चाहिए कि मैं दादा का भक्त हूँ और मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, और हमें किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। और जो हॉरर मूवीज होती है वो हमें बिलो 18 की एज से नहीं देखनी चाहिए। ओके, और मैं देखूंगी फिर। आपने कुछ कहा? हाँ मैंने बोला बाद में ऐड करने का कि मैं हॉरर फिल्म देखूंगी, जैसे नहीं देखना है। हाँ तो आपने बोला नहीं। वो मैं भूल गई। हाँ ये देखो आप सबके सामने बोलते हैं आप, हाँ ध्यान रखना। ओके वेरी गुड। तो किसी को ऐड करने का है कुछ? हाँ मुझे ऐड करना है। बोलो क्या वो मिस किया ने? हाँ बिहारी दादा ने ऐसा कहा था कि विधि करने से ना हमारे अंदर देवी देवता मीन्स हमारे पर खुश हो जाते हैं और हम जो मांगते हैं वो दे देते हैं। ओके वेरी गुड, शक्ति मिलती है बहुत। ओके एनीबॉडी एल्स? ओके, एक ही शब्द से सो जाने का, सिंसियरिटी सिंसियरिटी सिंसियरिटी। ओके जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद रचिन दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बिहारी दादा। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहेब। जय जय सच्चिदानंद बिहारी सच्चिदानंद। साहेब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी साहेब। जय सच्चिदानंद। बुक नंबर B14 1414 B14 पानु नंबर 11 तारीख 1/6/77 मुंबई। नीचे पेज 7 of 53। बाइंडिंग नंबर 7। हाँ बोलिए। हाँ जी सर। अच्छा नहीं, नीचे थी त्रीजो पैराग्राफ, नीचे थी 3rd पैराग्राफ। धीरे धीरे वाँचो। हाँ जी साहेब। जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी साहेब। સાહેબ અહીંયા એક પ્રશ્ન છે કે ઉપયોગમાં રહે તે કેવળ જ્ઞાન? તો દાદા કે છે, દાદા ભગવાન કે છે કે એમાં ઉપયોગની ઉપર ઉપયોગ રહે, ઉપયોગમાં ઉપયોગ રહે એ કેવળ જ્ઞાન। એમાં ઉપયોગની ઉપર ઉપયોગ રહે, ઉપયોગમાં ઉપયોગ રહે એ કેવળ જ્ઞાન। બરાબર, આટલું જ છે। હા એટલું છે। અને પછી એની નીચે છે ને એક પેરેગ્રાફ આપ્યો છે। બરાબર, પહેલા આપણે આ ચર્ચા કરી લઈએ। હા જી સાહેબ, જરૂર જરૂર। એટલે 5 આજ્ઞામાં રહેવું છે એ આપણે જે નક્કી કરીએ છીએ, અને 5 આજ્ઞામાં આપણે રિલેટિવ રિયલ જોઈએ છે, ફાઇલોનો સંભાવ નિકાલ કરીએ છીએ, તો
એ બધું ઉપયોગ લક્ષણ છે. શું છે? હા, એ ઉપયોગ લક્ષણ છે. એ ઉપયોગ લક્ષણ છે. હમ, હવે ઉપયોગની ઉપર ઉપયોગ એટલે શું? હમ, તો કે તમે આ જે ઉપયોગ ગોઠવ્યો એ બરાબર રહે છે કે નથી રહેતો, હમ, બરાબર થયું કે ના થયું, હમ, હમ, કે એમાં કચાશ રહી જાય છે, તો એ હમ. ઉપયોગની ઉપર ઉપયોગ હોય તે એ જાણી શકે. હા, હા, હા. હમ, ખ્યાલ આવ્યો? હા. વાંચી લઈએ એકવાર. હવે હું વાંચી લઉં છું. એ કચાસ એકવાર સમજાવો ને. એ તમે આપ બોલ્યા ને હમણાં કે કચાસ આપડી. હા, એટલે હું વાંચી લઉં એટલે પછી આપણે વાત કરીએ. હા, કઈ વાંધો નહીં. હા, હા. નીચે પ્રશ્ન. ઉપયોગ, તે ઉપયોગમાં રહે તે કેવળ જ્ઞાન. હમ, દાદા કે એમાં ઉપયોગની ઉપર ઉપયોગ રહે, હમ, ઉપયોગમાંય ઉપયોગ રહે એ કેવળ જ્ઞાન. હાજી. પ્રશ્ન. હમ, ઉપયોગ, તે ઉપયોગમાં રહે તે એના સ્થાનમાં આવી ગયો. દાદાશ્રી કે ના, પહેલો ઉપયોગ એ પોતાની જાતને શુદ્ધ જોવો તે, હમ, શુદ્ધ જોવા આજ્ઞામાં રહેવું તે શુદ્ધ ઉપયોગ. હમ, આ શુદ્ધ ઉપયોગ એની ઉપર ઉપયોગ રાખે કે આ શુદ્ધ ઉપયોગ કેવી રીતે વર્તે છે, એને કેવળ જ્ઞાન કહેવાય. હમ, ઉપયોગ સ્વરૂપ એ જ્ઞાન સ્વરૂપ જાગૃતિ છે. હમ, તેની ઉપર પણ જાગૃતિ એ કેવળ જ્ઞાન. હમ, જ્ઞાનીની જાગૃતિ એ કેવળ જ્ઞાન. હમ, અમને જાગૃતિ ઉપર જાગૃતિ રહે, પણ જેવી તીર્થંકરોને રહે તેવી ના રહે. આ જે ઉપયોગ રહે છે તે કેવો રહે છે, ને કેટલા અંશે કાચા છે ને કેટલા અંશે પાકા છે, એને પેલો ઉપયોગ જાણે તે કેવળ જ્ઞાન. હમ, હાજી. એટલે અત્યારે મહાત્માઓનું આખો જે અંદર જે જાગૃતિ છે એ ઉપયોગ ઉપર હોય. કેવી હોય? ઉપયોગ ઉપર. ઉપયોગ ઉપર. હમ, 5 આજ્ઞાનો ઉપયોગ, રિલેટિવ રિયલ જોવાનો ઉપયોગ, આ ઉપયોગ આપણે ગોઠવવો પડે. હા, હા. કારણ કે એટલો બધો મોહ ભરીને લાયા છે, એટલા બધા કર્મો ઠાસીને લાયા છે કે હાજી. ગોઠવેલો ઉપયોગ રહે નહીં, ખસી જાય. હા, હા, હા. ખ્યાલ આવ્યો? હા, હા, હાજી. એટલે એ ઉપયોગ ગોઠવવો એ જ અત્યારે તો આપણે મહાત્માઓ માટે મોટામાં મોટો પુરુષાર્થ છે. હાજી, બરોબર, કરેક્ટ. અને ઉપયોગની ઉપર ઉપયોગ એ છેલ્લી જાગૃતિ છે હમ, કે જેમાં જોઈ શકે કે આ ઉપયોગ બરાબર રહ્યો કે ના રહ્યો, કેટલો કાચો પડ્યો, હા, ક્યાં સુધી રહ્યો, કેટલો રહ્યો, એ હા, બધું જ જે ઉપયોગની ઉપર ઉપયોગ છે હા, ત્યાં ખબર પડે. ખબર પડે છે. હા, હા. હા, હા. એટલે દાદા ભગવાન કે પોતાની દશા બતાવતા કહે છે કે હાજી. તીર્થંકરોને જેટલું હોય એટલું અમારે ના હોય, થોડું હા, કાચું પડે. થોડું કાચું પડે. હા, ખ્યાલ આવે? હા. હા. એટલે અત્યારે આપણે અહીંયા છે, આ પગથિયા ઉપર છે, ઉપયોગના પગથિયા ઉપર. હા, હા. જેમ એક જેમ જાગૃતિ વધતી જાય એમ એમ પછી પેલો ભાગ કામ કરતો થઈ જાય. ઉપયોગનો. હમ. પણ સાહેબ એ ઉપયોગ સહેજ કાચો ક્યારેક પડી જાય છે. હા. એ એ મોહ આવી જાય ત્યારે ઉપયોગ કાચો પડી જાય છે, કે ઉપયોગની જાગૃતિ એ કાચી પડી જાય છે આપણને, મહાત્માને. એ શું થાય છે સાહેબ ત્યારે? મોહને કારણે જાગૃતિ ડાયવર્ટ થઈ જાય છે. ડાયવર્ટ થઈ જાય છે. તમે નક્કી કરી નીકળ્યા હોય ઘરેથી હા. કે આપણે ફરવા જઈશું પણ રિલેટિવ રિયલ નું સામાયિક કરવાનું. અમે બધા ખંભાતમાં રહેતા હતા, અમે 7-8 છોકરાઓ હતા. હાજી. દાદા ભગવાન પાસે જ્ઞાન લીધા 8 જણ હતા. હા, હા. નવરાત્રી હોય કે કોઈ પણ તહેવાર હોય તો ફરવા નીકળીએ
પણ ઘરેથી વિધિ કરીને નીકળીએ કે આપણે ચાલવા તો જઈશું, કલાક ચાલીશું, પણ રિલેટિવ રિયલ ના ઉપયોગ સાથે ચાલવાનું છે અને વાતો નહીં કરવાની. એટલે એવું ગોઠવીને નીકળીએ. આ આપણી ગોઠવણ છે. આ ગોઠવણી છે. હવે આપણું વ્યવસ્થિત શું છે તો કે એ જોવાનું. આગળ ચાલવાનું શરૂ કર્યું, મારો ભાઈબંધ મને મળ્યો, હવે એને ખબર નથી કે આ લોકો ઉપયોગ ગોઠવીને નીકળ્યા છે. એટલે તો રેગ્યુલર જે રીતે વાતો કરતો હોય રીતે વાત કરે ને. કરે. એટલે એ વાત કરે, પેલા લોકો આગળ નીકળી જાય, બાકીના સાત. હવે આપણે રિલેટિવ રિયલ નો ઉપયોગ, પણ આ ફાઇલ આવી, આ ફાઇલ નો સંભાવે નિકાલ કરવાનો, તો એ આપણા વિશેષ આજ્ઞા આવી. બાકીના 7 જણને ફાઇલ નથી, માટે રિલેટિવ રિયલ ના ઉપયોગમાં છે. પણ મારે ફાઇલ આવી, માટે આ ફાઇલ નો સંભાવે નિકાલ, એટલે એને વાતચીત કરી એને આગળ નીકળવાનું. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ પણ ઉપયોગ જ કહેવાય. પેલો આપણે રિલેટિવ રિયલ જોવાનો ઉપયોગ હતો, પણ આ આપણો જે હિસાબના આધારે ફાઇલ ભેગી થઈ, માટે એ ફાઇલ નો સંભાવે નિકાલ કરવાનો. અંદર એ કે પેલા લોકો આગળ નીકળી ગયા, એટલે એ પણ અંદર બતાવે. અને અહીંથી વહેલું છૂટવું છે, પણ પેલો ભાઈબંધ તો રેગ્યુલર હોય રીતે વાત કરે, એટલે પછી વાત કટ ઓફ કરીને આમ તેમ કરીને એને સંતોષ થાય અને આપણે બને એટલું વહેલું નીકળવાનું ટાર્ગેટ. એટલે એ રીતે એ ફાઇલ નો સંભાવ નિકાલ કરીને આગળ વધવાનું. કારણ કે આમાં રસ્તામાં ચાલતા ચાલતા તો કેટલું બધું જોવા મળે. બહુ જ બધું હોય રસ્તામાં. કોઈ કોઈને મારતું હોય, કોઈ કોઈને લડતા હોય, એક્સિડન્ટ જોવા મળે, ગાળો સાંભળવાય મળે. લડતા હોય તો સંભળાય કે ના સંભળાય? બધું સંભળાય. કાન તો એનો ધર્મમાં હોય છે ને. હવે આપણે સાંભળવી નથી, તો પણ આ બધું હિસાબના આધારે વ્યવસ્થિત શક્તિ બધું ભેગું કરે છે. ભેગું કરી આલે છે. કારણ કે વ્યવસ્થિત શક્તિ તો આપણા હાથમાં નથી ને. વ્યવસ્થિત શક્તિ આપણા નથી. એટલે આ વ્યવસ્થિત શક્તિ જ ફાઇલ ભેગી કરી આપે છે. વ્યવસ્થિત શક્તિ જ આ બધા સંજોગો ચાલતા ચાલતા તમને બધું જોવામાં આવે. એટલે આ વ્યવસ્થિત કહીને આપણે આગળ વધતું જવાનું. બરોબર. એટલે આ રીતે અમે લોકો 1 કલાકનો પ્રયોગ ગોઠવીને વોકિંગ માટે નીકળતા હતા વર્ષો સુધી. એટલે આ પ્રેક્ટિકલ પ્રયોગ કરતા હતા, અને પછી ઘરે આવીને ચર્ચા કરવાની. પછી સાહેબ આગળ કહ્યું ને દાદા ભગવાને કે જાગૃતિ ઉપર પણ જાગૃતિ રહે, એમાં કેવું હોય સાહેબજી? એટલે એ જાગૃતિ ઉપર જાગૃતિ એટલે શું કે અત્યારે જે આપણો ઉપયોગ છે એ પ્રજ્ઞા શક્તિના આધારે છે. અને જાગૃતિ પર જાગૃતિ એ દરઅસલ જે શુદ્ધાત્મા છે એ આને જાણ્યા કરે કે આ બરાબર રહ્યો કે ના રહ્યો, આ ચૂકી ગયો, ક્યાં ચૂકી ગયો, કેટલું રહ્યો, કેટલું ના રહ્યો. એ જાગૃતિની ઉપર જે જાગૃતિ છે એ એમાં ખબર પડે. એટલે શુદ્ધાત્માનું આખું ધ્યાન જાગૃતિ ઉપર હોય. એટલે એ શુદ્ધાત્મા એ જાગૃતિ સ્વરૂપ જ છે. એ જાગૃતિ સ્વરૂપ છે. અને જે કેવળ જ્ઞાન છે એ પણ સંપૂર્ણ જાગૃતિ જ છે. સંપૂર્ણ જાગૃતિ. સંપૂર્ણ જાગૃતિ છે. એટલે એમાં આ બધું જણાયા કરે. એટલે એને કેવું દેખાય કે આ બહારનો ભાગ એનો શું કરે છે બધું જ એને દેખાય. એ બધું દેખાય. અંદરનો જે ભાગ છે એ પણ ક્યાં ગોથું ખાય છે, કેટલું રહ્યો, કેટલું ચૂકી ગયો, એ બધું જ દેખાય, ખબર પડે. એ જાગૃતિ પર હવે ખ્યાલ આવ્યો. જે રીતે નાનો છોકરો
નાનો છોકરો ઘરમાં હોય ને ભણતો હોય હા તો હવે એ તો એના પ્રમાણે જાગ્રત રહીને ભણતો હોય ને, હાજી હાજી પણ એના દાદી હોય કે એની મમ્મી હોય તો એની એક એક હરકત જુએ કે ના જુએ? હા જોવે ને, દાદી જોવે છે. હા હા એટલે પેલો તો જાગૃતિમાં છે જ ભણવા માટે, હા પણ ઘડે હા ઘડે બાથરૂમ જતો હોય, ઘડે ઘડે આગો પાછો થયો કરતો હોય, આમ થયા કરતો હોય તો હા ખબર પડે કે ના પડે કેટલો સિન્સિયર છે કે હા કેટલો લોચા મારે છે? હા એક્ઝેક્ટ એક્ઝેક્ટ એટલે એ જાગૃતિ ઉપર જાગૃતિ સામાન્ય ભાવે, સામાન્ય ભાવે. હા હા અને આ આપણી આંતરિક છે. હા આંતરિક. હા હા બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો. હા સરસ સાહેબ, બહુ સરસ સમાધાન થયું. આ હા દાખલો આપ્યો તો બહુ સરસ થયું, સમજણમાં બરોબર બેઠું. હા બસ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કશ્યપભાઈ. બધાને જય સચ્ચિદાનંદ, રજनीजी जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद. प्यारेआनंद जी जय सच्चिदानंद, जय दीपक सच्चिदानंद। बहुत दिनों के बाद मिले कश्यप भाई। जी पद छे हमारी ज्ञान शिखर टोच CD 27। आमा सेकंड पेज में आप देख कनन जी आप काट दो, मैं थोड़ा वांच दू। हाँ सेकंड लास्ट पैराग्राफ पैराग्राफ छे वांचू। बिना सर्वज्ञ नी कृपा महामुश्किल अनुभूति पूर्व पापो नो भस्मक आ अहो विराट योगी मुनि अवस्था मात्र अस्पर्श्य अड़े नहीं कर्म प्रकृति बराबर। सिद्धि सिद्ध ज्ञान आकार परम आश्चर्य पूर्ण अभूति। આમાં થોડું આપ માનું અસમજાવવાનું છે, સમજવાનું છે। વિરાટ યોગી મુનિ અને અસ્પર્શ્ય કોનો કીધું અને જ્ઞાન આકારના અર્થ અને પરમ આશ્ચર્ય પૂર્ણ અવતિ આ જણાવું। અનમ્યુટ પ્યારેઆનંદજી। એટલે વિના સર્વજ્ઞની કૃપા મહા મુશ્કેલ અનુભૂતિ, એટલે આ કાળમાં સર્વજ્ઞ એવા જે જ્ઞાની પુરુષ છે એ જ્ઞાની પુરુષ એટલે જેણે આત્માનો અનુભવ કર્યો છે એવા આત્મિક જ્ઞાની પુરુષની કૃપાથી હું શુદ્ધાત્મા છું એ ભાન થાય છે કશ્યપભાઈ। એટલે જ્ઞાની પુરુષની કૃપા વગર પોતે શુદ્ધાત્મા છે એનો અનુભવ કરી શકતા નથી, જાતે કરવું મુશ્કેલ છે આ કાળમાં। પૂર્વ પાપોનો ભસ્મક આ અહો વિરાટ યોગી મુનિ, એટલે આ જ્ઞાન વિધિના પ્રયોગમાં જે આત્માના જ્ઞાનને આવરણ કરનારા જે કર્મો છે, પાપો છે, એ પાપોને આ જ્ઞાની પુરુષ ભસ્મ કરે છે જ્ઞાનાગ્નિથી। આજે કયું છે આ, એટલે જ્ઞાની પુરુષ પૂર્વ પાપોનો ભસ્મીભૂત કરે છે, એ એમની મોટામાં મોટી જ્ઞાન સિદ્ધિ છે। હા તો અહો વિરાટ યોગી મુનિ, તો કે આ જ્ઞાની પુરુષનું જે પદ છે એ બહુ વિરાટ પદ છે, સમજાય એવું નથી, અને એ મોટામાં મોટા આત્મયોગેશ્વર છે। વિરાટ એટલે વિશાલ ના અર્થમાં આવે છે? ના, વિશાળ નહીં, પણ અહીંયા એમની જે જ્ઞાન દશા છે એ બહુ વિરાટ છે, સામાન્ય માણસે સમજમાં આવે એવી નથી। વિરાટ ના શું અર્થ બને? વિશાલ ના મને ખબર પડે। વિરાટમાં વિશાળ કહેવાય, પણ એમની જે આંતરિક દશા છે
એ બહુ વિરાટ છે, સામાન્ય માણસ સમજી શકે નહીં એવી વિરાટ એની દશા છે. કૃષ્ણ ભગવાને જે વિરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યું ને હા ગીતામાં અર્જુનને, હા એવું આ જ્ઞાની પુરુષનું પણ વિરાટ સ્વરૂપ છે, જે તમારા અહંકારને ભસ્મીભૂત કરી અને આત્માને જાગૃત કરે છે. વિરાટ અને એ વિરાટમાં આ બૃહદ સ્વરૂપ આવે છે, આ એ સમજવાનું છે. વિરાટમાં વિરાટ વિરાટ કે વિરાટ એટલે કે સમજી શકું નથી એવી એનું વિરાટ કીધું. એટલે તમારી કલ્પના બહારનું સ્વરૂપ છે. અચ્છા, એનું વિરાટ કીધું. હા, એટલું વિરાટ છે. તમને તમારી બુદ્ધિ ત્યાં ટૂંકી પડી જશે. અચ્છા, ઓકે. એટલું વિરાટ સ્વરૂપ છે. અને આ યોગી તો કે એટલે યોગી તો આ જે જ્ઞાની પુરુષ છે એ આત્મયોગી છે, જેને જે નિરંતર આત્મ સ્વરૂપમાં રહે છે, માટે એને યોગી કહે છે. અને પાછું મુનિ પણ કહ્યું છે, તો કે જે આત્મા અર્થે જ જેમની વાણી નીકળે છે એ મુનિ કહેવાય. વ્યવહારની કોઈ લપજપમાં નથી. ખ્યાલ આવ્યો કશ્યપજી? બરોબર છે. એટલે બોલતા હોવા છતાંય મૌન એટલે કે આત્મ સ્વરૂપે છે. જી જી, બરોબર છે. એટલે એ રીતે મુનિ, એ રીતે યોગી ને એ રીતે વિરાટ. પછીના જણાવજો. અવસ્થા માત્ર એ ને, અવસ્થા માત્ર અસ્પર્શ્ય, અળે નહીં કર્મ પ્રકૃત. એટલે એ જ્ઞાની પુરુષની દશા શું છે? તો કે એમને બહારની સ્થૂળ અવસ્થા, અંદરની સૂક્ષ્મ અવસ્થા એકે એને સ્પર્શી શકે નહીં એમને. અને એમને એકે પણ કર્મરૂપી જે પ્રકૃતિ છે એ પણ એમને અડી શકે નહીં. એમના હાથે ભયંકર યુદ્ધો થાય, રાક્ષસો મરાય, પણ છતાંય એ આખી જે કર્મ પ્રકૃતિ છે એ જુદી ને જુદી ને પોતે આત્મ સ્વરૂપે જુદા ને જુદા, એટલે કોઈ પણ અવસ્થા એમને સ્પર્શી શકે નહીં એવી એમની દશા છે. નિરંતર સમાધિમાં રહે છે, જ્ઞાન સમાધિમાં. આત્મ સ્વરૂપની લીનતા એવી એમની દશા છે. અને પછીના અનુપમ સિદ્ધ જ્ઞાન આકાર, અનુપમ સિદ્ધ જ્ઞાનાકાર, પરમ આશ્ચર્ય પૂર્ણાહુતિ. જ્ઞાન આકાર ના શું અર્થ છે? હા, એટલે પોતે અનુપમ છે અને પોતે આત્મ સ્વરૂપે રહે છે, એ મોટામાં મોટી એ સિદ્ધ દશા છે. શરીર સાથે આત્મ સ્વરૂપમાં રહેવું એ મોટામાં મોટી સિદ્ધ દશા કહેવાય. અને એ સિદ્ધ દશામાં જેવી અંદર જાગૃતિ હોય છે એવું એ જ્ઞાનાકારે રહી શકે છે. એટલે કે સિદ્ધ ક્ષેત્ર એટલે એ જ્ઞાન સ્વરૂપે જ રહે છે. જ્ઞાન સ્વરૂપ. હા, ગમે તેવા જ્ઞેય આવે પણ એકે એક જ્ઞેય એમની જાણ બહાર જાય નહીં. અને જેવું જ્ઞાન આવે સામે, જ્ઞેય આવે એટલે એ પોતે જ્ઞાનાકાર સ્વરૂપે અંદર ખુલ્લા થઈ જાય છે. અને છેલ્લું પરમ આશ્ચર્ય, પરમ આશ્ચર્ય પૂર્ણાહુતિ. એટલે આ કાળમાં દાદા ભગવાનની જે દશા છે અને એમના થકી જે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થાય છે એ મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય છે. એટલે એને 12મું આશ્ચર્ય કહ્યું. અને આ પૂર્ણાહુતિ એમની થઈ ગયેલી છે, ખાલી 4 ડિગ્રી ઓછી છે. પરમ આશ્ચર્ય એ છે કે પૂર્ણાહુતિ થઈ ગઈ. પરમ આશ્ચર્ય એ છે કે એમની જે દશા વર્તે છે
એ દશામાં બીજાને બેસાડી શકે છે. પોતે આત્મ સ્વરૂપે રહે છે તો સામેની વ્યક્તિનું પણ આત્મ સ્વરૂપ ખુલ્લું થાય છે એમના નિમિત્તે. તો આ કાલ માટે આ પરમ આશ્ચર્ય છે કે હા, આ કાળ માટે પરમ આશ્ચર્ય. કારણ કે આ કાળમાં સંસારી જીવોને સંસાર વ્યવહાર હોવા છતાં આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય નહીં. અચ્છા. પણ આ મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય છે કે આ દાદા ભગવાન જ્ઞાની પુરુષ થકી હજારો લોકોને આ આત્મજ્ઞાન દશા પ્રાપ્ત થયેલી છે. સંસારી વેશે, સંસાર હોવા છતાંય. એ પરમ આશ્ચર્ય છે. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ દીપક આનંદજી રજની અંકલ. જય સચ્ચિદાનંદ. બિહારી આનંદજી, દાદા એમ કીધું કે તમને રોજના 500 દોષો દેખાવા જોઈએ. અને એ 500 દોષો દેખાય તો જાણવું કે હવે તમારી પૂર્ણાહુતિના નજદીક તમે પહોંચ્યા છો. બરાબર. તો આ થોડું સમજાવો ને એ દોષો, દાદાજીએ દોષો કોને એક્ઝેક્ટલી કીધા છે કે એમાં કેવી રીતે તારણ કાઢવાના એ દોષોના પણ? આમાં તો આજ્ઞા ચૂક્યા એ પણ દોષ કહેવાય, પ્રતિક્રમણ ચૂક્યા એ પણ દોષ કહેવાય, સત્સાધનો વિધિ ના કરી એ પણ દોષ કહેવાય, અને બોલાચાલી થઈ જાય, આતે થઈ જાય તો કે બધું દોષોમાં. જેમ જેમ જાગૃતિ વધતી જાય એમ એમ તમને સૂક્ષ્મ દોષો તરફ તમારી નજર પડે. ખ્યાલ આવે? અચ્છા. માન લો કે તમારા નાની બેબી છે, ઘરમાં બધું અસ્ત વ્યસ્ત પડેલું હોય તો એને અસર થાય? નહીં. એને એવું લાગે કશું ખરાબ છે, કોઈ આવશે તો કેવું લાગશે એવું એને સહેજે લાગે? ના લાગે. ને એની મમ્મીને? એને લાગશે. તો બે માં ફેર શું છે? તો કે ત્યાં એ જાગૃતિ છે જ નહીં હજુ. આ અસ્તવ્યસ્ત છે, સરસ રીતે ગોઠવાયેલો હોવું જોઈએ, એને એ હજુ જાગૃતિ જ નથી. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર છે. એને તો એમ નથી કે હું ખરાબ કરી રહી છું, આ બધું હું ડિસ્ટર્બ કરી રહ્યું છું એવું પણ એને નથી. કારણ કે એ બાળમત છે. તમે ડેવલપ થયેલા છો, તમારી જાગૃતિ વધેલી છે વ્યવહારની અને અંદરની બધી. એટલે વ્યવહારની જાગૃતિ વધેલી છે એટલે તરત જ તમે એને બોલશો કે જ્યાં ત્યાં નાખીને જતી રહી છે, ભરખું મૂક, આમ મૂક, તેમ મૂક, પણ એના પર કોઈ ફેર પડે નહીં. પછી તમે જ ફટાફટ લઈને બધું મૂકી દો. કહો કે ના કરો? કેમ કરો તમે? તમે કેમ કરો છો? આપણે એટલું વિવેક બુદ્ધિ છે આપણામાં કે ભાઈ આવું ના હોવું જોઈએ, આવું ચોખ્ખું હોવું જોઈએ ઘરમાં, આવું વ્યવહારમાં આપણે આપણું ઘરમાં આવું આપણે એવું લઈને આવ્યા છે કે આ ડિઝાઇન આપણી બધી કે આપણે આ બધી વસ્તુ જગ્યા પર હોવી જોઈએ. એટલે જેમ જાગૃતિ વધે એમ એમ બધું ભૂલો દેખાતી જાય. આ વ્યવહારની ભૂલો કહેવાય ને, થોડી થોડી. ખ્યાલ આવે? હા, આ વ્યવહારની ભૂલો કહેવાય. હવે જેમ જેમ જાગૃતિ વધતી જાય એમ એમ વધારે ભૂલો દેખાતી જાય. એટલે એ જ્ઞાન જાગૃતિ જેમ જેમ તમારામાં વધતી જશે એમ એમ
એ નાનામાં નાની દોષ, નાનામાં નાની ભૂલ તમને દેખાશે. અત્યારે સ્થૂળ ભૂલો દેખાય, બહુ સૂક્ષ્મમાં જાઓ થોડા, પણ પછી એનાથી પણ ઝીણી ઝીણી ભૂલો, ક્યાંક જાગૃતિ ચૂકાઈ, ક્યાંક ઉણોદરી ચૂકાઈ, ક્યાંક જ્ઞાતા દ્રષ્ટિ ચૂકાઈ, ક્યાં ઉપયોગ ચૂકાયો. આ બધું ધીરે 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 તમને જેમ જેમ જાગૃતિ વધશે એમ એમ તમને એ રહેશે. અત્યારે કરવા જશો તો નહીં રહે. બરાબર. એટલે આ જે વાત કરી છે તો કે એ રેફરન્સ થ્રુ વાત છે કે જાગૃતિ કોને કહેવાય કે જેને 500 દોષ દેખાય, વધારે દોષ દેખાતા જાય તો એ જાગૃત કહેવાય કે હવે એ લેવલ અને આપણું શરૂઆતનું લેવલ હોય, થોડા આગળ વધેલા હોય તો આપણે આપણા લેવલ પ્રમાણે હોય. ખ્યાલ આવ્યો? અમીબેન ખ્યાલ આવ્યો? હા. એટલે જેમ જેમ જાગૃતિ વધે એમ એમ એટલે મેઇન આ છે. બરાબર. અમીબેન, અમીબેન, ઓકે? હેલો હેલો. હા બોલો, સંભળાય છે? ઓકે છે? બરાબર. હા, તો સ્વામીજી એક મિનિટ અંકલ. તો આપણે અત્યારે ખાલી આ જે દિવસ દરમિયાન દોષો તો આમ જોવા જાય ક્ષણે ક્ષણે ભૂલો જ દેખાવી જોવે ને? હા, પણ એ ના દેખાય ને અત્યારે. જે રીતે પેલી બેબીને ના દેખાય, પણ એ 15 વર્ષની થાય તો પછી એને દેખાય કે ના દેખાય? હા, પછી દેખાય. અને 30 વર્ષની થાય તો રે? હા, તો પછી બહુ જ એને બધું દેખાવા માંડે. બધું ખ્યાલ આવે. પણ અત્યારે જે અવસ્થા છે એ અવસ્થાના આધારે આ બધું હોય. આપણું લક્ષ્ય છે કે નિરંતર પ્રકૃતિના દોષો દેખાયા કરે, એ આપણું લક્ષ્ય છે. હા, પણ એને 500 દેખાય છે તો આપણને કેમ નથી દેખાતા એમાં પડવાનું નહીં. આપણે તો જેટલા દેખાય છે એના પ્રતિક્રમણ કરવાના. બરાબર. અને હું શુદ્ધ આત્મા છું, બસ. બરાબર. એટલે આટલું મોટું મોટું તો દેખાય કે ક્યાં ઉણેધરી ચુકાઈ ગયું, કે આપણે આખા દિવસમાં વ્યવસ્થિત શક્તિ નહીં રહી, એવું બધું થોડું થોડું દેખાય. એટલે ક્યાં જૂઠું બોલ્યા, ક્યાં સામે વાળાને બનાયા, ક્યાં દ્રષ્ટિ બગડી, ક્યાં બધું ખબર પડે. હા, બરાબર છે. એ સ્થૂળમાં જેટલું દેખાય એના પ્રતિક્રમણ કરતા જાઓ, ધીરે ધીરે એ જાગૃતિ વધતી જાય તો ભાઈ સૂક્ષ્મમાં જવાય. ઓકે, બરાબર છે. આ કરવાથી થતું નથી, પણ ધીરે ધીરે. હા, બરાબર. અને એવો અનુભવ થાય છે, એવું અનુભવ થાય છે સ્વામીજી કે નાનીમાં નાની પણ કઈ ભૂલ હોય છે ને તો આમ જણાઈ જાય છે આપણને હવે કે કોઈ છુપી નથી રહેતી એમ. કોઈના માટે જો જરા અવળું વિચાર પણ આવી ગયું તો તરત. હા, દરેક મહાત્માને જાગૃતિ તો છે જ. પણ 500 દોષ દેખાય એવી છે અત્યારે? હા, મારી તો નથી. હા, એટલે દરેક મહાત્મા એ ઓન ધ વે જ છે. દરેકને ભૂલો દેખાય જ છે. થોડમાં વધારે દેખાય, સૂક્ષ્મમાં થોડી દેખાય, પણ પછી જે બધી રહી સૂક્ષ્મતમ ને સૂક્ષ્મતર ને એ બધી જેમ જેમ જાગૃતિ ઉભી થતી જાય એમ એમ દેખાતી જાય. મારી મચેડીને કરવાનું નથી. હા, બરાબર. બસ હું એટલું કહેવા માંગુ છું. સરસ. હા, જય સચિદાનંદ. એટલે જેટલા પ્રતિક્રમણ થશે એટલી જાગૃતિની એની મેળે વધતી જાય, એની મેળે વધતી જાય. હા, બરાબર. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. દીપકભાઈ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. બોલો.
ચિત્તથી વાંચે, આંખો બંધ કરીને ચિત્તથી જે વાંચે છે. દીપકભાઈ તમારો વિડીયો બંધ કરો, બરાબર અવાજ નથી આવતો. અવાજ નથી આવતો. ઓકે, હવે બોલો. ચિત્તની હાજરીમાં જે વાંચે ને, એટલે આંખો બંધ કરીને જે ચિત્તથી વાંચીએ. હા, આંખો બંધ કરીને ચરણ વિધિ હા વાંચીએ. હા તે ચિત્તથી વાંચ ને પદો, ખાસ તો પદો જે બોલીએ, હવે ધારો કે નદી છે તો નદી દેખાય, એ રીતનું ઉપયોગ ગોઠવીએ તો એ જાગૃતિ વધી જાય છે. અને એટલે ચિત્ત શુદ્ધ થઈ જાય છે. શુદ્ધ ચિત્ત શુદ્ધ થાય અને ઉપયોગ સરસ રહે. માન લો કે કોઈ પદ ગાય છે, બરાબર, હવે એ તમે આંખો બંધ સાંભળીને, આંખો બંધ કરીને એ પદ તમે સાંભળો અને ગાઓ, એટલે એ તમારું વંચાય ક્યારે કે તમારું ચિત્ત હાજર હોય તો જ એ વંચાય. ચિત્ત હાજર ના હોય તો એ શબ્દો તમે વાંચી શકો નહીં. એટલે જેવું તમે વાંચવાનું શરૂ કરો એટલે ચિત્તે હાજર રહેવું જ પડે. અને એ ચિત્તની હાજરીમાં જેટલું થાય, જેટલું વંચાય, એટલું ચિત્ત શુદ્ધ થતું જાય. દીપકભાઈ ખ્યાલ આવ્યો? ચિત્ત શુદ્ધ થતું જાય એટલે કે ચિત્ત પછી બીજું કશું બતાડે નહીં એવું. ના, એટલે એનો જે કચરો બધો જાત જાતનું લઈને આવ્યા હોય ને બધું, એ કચરો બધો ધોવાતું જાય. કારણ કે અશુદ્ધ ચિત્ત એ શુદ્ધ ચિત્ત થાય ત્યારે પોતે જ આત્મા સ્વરૂપે છે. અશુદ્ધ ચિત્ત એટલે સંસારના બધા વિષયોમાં ભટક્યા કરે છે. તમે વેપાર ધંધો કરતા હોય, જે કઈ પણ કરતા હોય તો એમાં એટેન્શન તો આલવું પડે ને. એટલે એ બધામાં આપણું ચિત્ત રોકાયેલું છે. પણ આંખો બંધ કરીને જે પદો જે વાંચીએ છીએ આપણે, એ પદો એ વાંચવાનું એક ક્રિયા, એટલે એમાં શું હોય? એટલે એ ક્રિયામાં ચિત્ત હાજર હોય તો શબ્દો તમને વંચાય. હા, બરોબર, ખ્યાલ આવી ગયો. એટલે એ વંચાય છે એટલે એ તમારું તમે ઉપયોગ ગોઠવ્યો ચિત્તનો, એટલે એ અશુદ્ધ ચિત્ત શુદ્ધ થતું જાય, એની અશુદ્ધતા દૂર થતી જાય. બીજું કે આપણે આ ખ્યાલ આવી ગયો? હા, એ ખ્યાલ આવી ગયો કે આપણે ચિત્ત શુદ્ધ થાય છે. એ બરાબર, હવે બોલો આગળ. હા, કે હવે વાંચતા વાંચતા ક્યારેક આમ સુઈ જવાય, એવું શ્રવણ વિધિ વાંચતા વાંચતા ક્યારેક કંટાળે તો આમ પડે, આમ થાય, તેમ થાય, એવું થાય, આમ જવાનું થાય, તેમ જવાનું થાય, એટલે ત્યાં પાછો ઉપયોગ પાછો ચૂકી જવાય ખરો? હા, એટલે જયારે આંખ જ મીચાઈ ગઈ તમારી એટલે પછી તો એમ નહીં, પડવાનું મન થાય, એટલે ઊંઘ આવી જાય. એમ ઊંઘ આવી જાય એમ કહેવા માંગો છો ને તમે? પાછું રીસેટ કરના, હા, ઊંઘ નહીં, એટલે આમ પડવાનું મન થાય, એમ સુતા સુતા વાંચવાનું મન થાય, સુતા સુતા ચરણ વિધિ કરવાનું મન થાય. હા, એવું. હા, તો કે ભાઈ ના ચાલે કહીએ. આપણે એને કહેવાનું તબિયત નરમ હોય, કમર દુખતી હોય તો ચલાવી લેવાય. તમે પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈને કેવી રીતે વાત કરો, કેવી રીતે બેસો? હા, એ તો બરાબર. કે સુતા સુતા વાત કરો, ચાલે? ના, ના ચાલે. હા, તો પોલીસ સ્ટેશન ની મર્યાદા રાખો છો તો પછી આની મર્યાદા હોય ને. એવું લાગે કે બહુ ઊંઘ આવે એવું લાગે છે તો મૂકી દેવાનું, થોડી વાર મોડું ધોઈ નાખવાનું, કાં તો ચાલતા ચાલતા વાંચવાનું. સમજાય દીપકભાઈ? સમજાય. હા, પણ સુતા સુતા તો પછી બહુ મોટો વિનય થઈ જાય, આવરણ આવે. હા હા, એ સુતા સુતા ક્યારે મંજૂર છે કે તમારી તબિયત જ નરમ છે, ફ્રેક્ચર થયું હોય, કમરમાં દુખાવો હોય, બેસી શકાય એવી સ્થિતિ ના હોય, તો એ વખતે તમે સુતા સુતા કરો તો માન્ય છે. પણ આળસને કારણે પડવાનું મન થાય તો એ આળસ ખંખેરવા માટે આપણે ઉભા થઈ જવાનું, મોઢું ધોઈ નાખવાનું, જે કરવું એ કરવાનું.
बराबर दीपकभाई? बराबर दीपकभाई? समझाई गया सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। दीपकभाई जी, जी आपको टाइम થઈ ગયો સામાયિકનો. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. આજે આખા દિવસ માટે આપણે એવી ગોઠવણી રાખી હતી કે જ્યારે ફ્રી ટાઈમ મળે ત્યારે આ 3 વાક્ય છૂટાપણાના જે દાદાએ પ્રયોગ આપેલો તે બેસીને ફરી ફરી બોલવા. પહેલું, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા અને દીપક આનંદ જુદો. તમારે તમારું નામ બોલવાનું, દરેકે પોતાનું નામ બોલવાનું. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, બિહારી રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, બિહારી ટેમ્પરરી છે. પછી પાછું, હે દાદા ભગવાન, તમે જુદા અને બિહારી આનંદ જુદા. આવી રીતે સાયકલમાં આ 3 વાક્યને વાગોડવાના. અને દાદાએ કીધું કે આ 5-25 વખત બોલશો ને તો અંદર બધું ફર્સ્ટ ક્લાસ છૂટું પડી જશે. હા, આપણે એને શું કે પેલું ગાતા હોય એવી રીતે નથી, પણ એક ચિંતના થાય છે કે જેનાથી આપણી આખું એક અંદર મનન પણ થાય ને ચિંતન પણ થાય છે. એટલે એના પરિણામે આપણને આ બેનિફિટ મળે છે. આખા દિવસમાં આપણે જ્યારે ટાઈમ મળે, નવરાત્રીને બેઠા હોય તો એવી રીતે આ રાખવાનું. તો હમણાં આપણે 10 મિનિટ માટે સામૂહિક કરીશું. બરાબર? બિહારી આનંદજી, હું બોલાવું છું, તમે ફોલો કરજો. હા, ઓકે. हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक, अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक છૂટાપણાનું સામાયિક કરવાની, છૂટાપણાનું સામાયિક કરવાની પરમ શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા અને ચંદુલાલ જુદા. તમે જુદા અને બિહારી જુદો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો અને ચંદુલાલ રિલેટિવ છે. તમે રિયલ છો અને બિહારી રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, ચંદુલાલ ટેમ્પરરી છે. તમે પરમેનન્ટ છો અને બિહારી ટેમ્પરરી છે. આ 3 વાક્યોને વાગોડવાનું. આ 3 વાક્યોને વાગોડવાનું, સામાયિક કરવાની દાદા શક્તિ આપો. સામાયિક કરવાની દાદા શક્તિ આપો. હું શુદ્ધ આત્મા છું. 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 જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આવી જયેશજી, રીતે unmute કરજો. આવી રીતે આખા દિવસમાં જ્યારે જ્યારે ટાઈમ મળે ત્યારે 15-20 વખત, 25 વખત, 40 વખત આ બોલવાનું. અને દાદાએ આ કરાવ્યું હતું જ્યારે છેલ્લા 1987માં ત્યાંથી અમેરિકાથી સંદેશો આવ્યો હતો, પણ એ અક્રમ વિજ્ઞાનના એ માધ્યમથી આવ્યો હતો કે દાદા આવી રીતે કરાવ્યું હતું. એટલે અમે બધાએ કર્યું હતું બહુ સારી રીતે. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્યારી આનંદજી. હા બોલો. હા, આના માટે આ છૂટાપડાના સામાયિક માટે થોડું બોલજો ને. બરાબર. બહુ અદ્ભુત સામાયિક છે અને આ જે છૂટાપડાના વ્યવહાર માટે આ જે વાક્યો બોલાયા તો કે બિહારી રિલેટિવ છે અને શુદ્ધાત્મા રિયલ છે. તો કે બિહારી રિલેટિવ છે તો કઈ રીતે, ને શુદ્ધાત્મા રિયલ છે તો કઈ રીતે? તો કે એ પણ આપણે અનુભવ કરવાનો છે. દરેકને અનુભવ તો છે જ, કારણ કે બિહારી રિલેટિવ છે એટલે કર્મને આધીન છે, એટલે કર્મના સંસ્કારના આધારે બિહારીનો બહારનો અને અંદરનો વ્યવહાર બદલાયા જ કરે છે નિરંતર. અને પોતે રિયલ સ્વરૂપે શુદ્ધાત્મા છે. તો કે એ રિયલ સ્વરૂપે શુદ્ધાત્મા છે એ પ્રસ્થાપિત કરવા માટે અને આ એક સ્થૂળ પ્રકારનું જાગૃતિ હેન્ડલ છે કે જેમાં તમારે આ બોલવાનું છે. એ બોલવાનું છે એ આગળ જતા એ અનુભવ સ્વરૂપે તમને એ રહ્યા કરશે. એટલે આ 10 મિનિટનો જે સામાયિક છે એ જે આપણને સ્વાદ ચખાડ્યો, તો કે એ જે એક વાર તમે સ્વાદ ચાખો અને એ રિલેટિવ રિયલ એ બધું છૂટું છે, એ જે આખો વ્યવહારથી આપણે જે છૂટું પાડીએ છીએ, આપણે સ્થૂળ વ્યવહારથી એ જુદું પાડીએ છીએ, તો કે એ બહુ મોટામાં મોટો પ્રયોગ છે. અને આ પ્રયોગ થકી જ પૂર્ણાહુતિ તરફ જઈ શકાય છે. જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. ત્રિમંત્ર બોલાવો તમે, હું ફોલો કરીશ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ્વ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. ऐसो पंचन मुक्कारो. ऐसो पंचन मुक्कारो. सव्वपावपणासनो. सव्वपावपणासनो. मंगलाणं च सव्वेसिं. मंगलाणं च सव्वेसिं. पद्मं हवै मंगलम्. पद्मं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માને ખાસ જણાવવાનું કે આખા અઠવાડિયા દરમિયાન દિવસ દરમિયાન રોજે આ છૂટાપડાનો સામાયિકનો પ્રયોગ રાખીશું આપણે. 3 વાક્યો
हे शुद्धात्मा भगवान तमे जुदा, चंदुलाल जुदा। हे शुद्धात्मा भगवान तमे रियल छो, चंदुलाल रिलेटिव छे। हे शुद्धात्मा भगवान तमे परमानेंट छो, चंदुलाल टेम्पररी छे। અને વાગોડીશું જ્યારે સમય ફ્રી સમય મળે તે આ કરીશું અને રાતના 9 વાગ્યાના સત્સંગમાં આપણે એ સામાયિક રૂપે સામૂહિક 10 મિનિટ માટે કરીશું. કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. 6 વાગે પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ ને 10 મિનિટનું આ છૂટાપણાનો સામાયિક આપણે બધા સામૂહિક કરીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ વિદ્યાનંદજી. जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद दीपकानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। विपुल महात्मा ने जय सच्चिदानंद नमस्कार सच्चिदानंद चंद्रिका बेन, जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद ज्योति बेन, जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। भाई साहब जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। अमित जी जय सच्चिदानंद। प्रदीप भाई जय सच्चिदानंद। डॉक्टर पूर्णिमा बेन जय सच्चिदानंद। हेमू जय सच्चिदानंद भाई नलिनी बेन जय सच्चिदानंद। बेन जय सच्चिदानंद। नरेश भाई जय सच्चिदानंद। कीर्ति बेन जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सरला बेन जय सच्चिदानंद। पंकज भाई जय सच्चिदानंद। पधारजो। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।